जय जगन्नाथ। स्मृति सांत्वनार तृतीय डिजिटाल आसरर शुभारंभ रे आपण मानकु सारस्वत अभिनंदन, सश्रद्ध शुभेच्छा और शब्द प्रणाम। केही कोन केबे भाबिथिला एमिति एक समय आसी धरा देव हाथ मुठारे एक अदृश्य शत्रुर तीव्र पराक्रम रे समग्र विश्व हेब द्रहर। दूर दिग्बलरू छिटिकी आसीथिबा अदृश्य भूताणु कोरोनार नियाझुल जाली पोड़ी छारखार करदेव ये विश्व को। मनीष जीवन इतिहास रे से जोड़ी देला एक नूतन अध्याय। विश्वर सर्वश्रेष्ठ संगबद्ध सामाजिक प्राणी आज सामाजिक दूरता रक्षा करी गाई गोरु परी तुंडरे तुंडी बांधी रहिबाकु बाध्य होईछि। संगरोधरे शक्ति नाही बश्च काहारी जगते, नियति को नेब निज इच्छा मते। प्रकृतिर कोपरे रहस्यमय होई उठिछि समय। सामूहिक प्राचुर्यर अहंकार आज सामूहिक विपर्ययर चेतावनी सुनाइछि। दिने दिने एही स्वप्नविलासी मनीषर हृदय एक अदृश्य जगतर स्वप्नरे अधीर होई कहूतला, तुमे आउ मु चालो जिबा जिबा चालो, भल लागे नाही बंधा जीवन आउ, लागे ना तो भल रुद्ध पाचेरी गारा, चालो जेउठारे नुआ एक जल वायु मनर जमीरे फुटेई पारिबो चारा। तेबे आजिर कोरोना प्रपीड़ित असहाय मनीष जीव कुआडे? लॉकडाउन, शटडाउन, क्वारंटाइन, कंटेनमेंट एरिया एमिति अनेक भयंकर शब्द रे समग्र पृथ्वी शब्दायित। तथापि आसंतु घड़िए पई हेउ पछे स्मृति सांत्वनार एही क्षुद्र प्रयासर सृजन यज्ञ रे सबु असहायतार भावना को स्वाहा करी किछि मानसिक परितृप्तिर आवेग को साउंटी नेबा। आज आसरर मुख्य अतिथि पद्मश्री बीणापाणी महांती, ओडिया साहित्यकाशर जड़े अप्रतिद्वंदी उज्जवल ज्योतिष्क। सम्मानित अतिथि सारड़ा पुरस्कार प्राप्त वरेण्य कवि श्रीमती बनज देवी। अन्यतम सम्मानित अतिथि संभावनामय कवि अंगुरबाला परिड़ा राउरकेला। मुख्य वक्ता डाक्तर सत्यरंजन पाढ़ी को ओ आसरर निमंत्रित साहित्यिक भावे जोग देइथिबा समस्त साहित्य मनस्क प्रतिभा मानकु स्वागत करुछि। आज आसरर अयंग आरंभ रे वेदमंत्र पाठ करी आसर को मंत्रायित करिवे राधामोहन मिश्र, विशिष्ट शिक्षाविद फुलबाणी। करित कर्मा कोरोना विषय रे वक्तव्य रखिवे मुख्य वक्ता डाक्तर सत्यरंजन पाढ़ी। आभास गल्प पाठ करिवे पद्मश्री बीणापाणी महांती। कविता ओ गल्प रे एवं अल्प कथारे अध्यापक प्रसन्न कुमार स्वाई कटक, कवि अंगुरबाला परिड़ा राउरकेला, कवि दामोदर दास जाजपुर, कवि संयुक्ता महांती कटक एवं भुवनेश्वर श्रीमती बनज देवी, डॉक्टर सुषमा मिश्र, श्रीमती अनिमा पट्टनायक, श्रीमती आशाराणी पंडा, श्रीमती अलका महापात्र, श्रीमती कीर्तिमयी महांती, समालोचक बाबाजी चरण राउत। आसरर शेष स्पर्श देई आपण मानकु धन्यवाद अर्पण रे वक्तव्य रखिवे स्मृति सांत्वनार सह संपादिका भद्रकर सुपरिचिता कवि योग्यश्री समर। समस्तंकु आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन। नमस्कार। स्मृति सांत्वना डिजिटल कविता आसर रे आपण मानकु समस्तंक अंतरर अभिनंदन जणाउछि। मोर कवितार शीर्षक हेउछि विजन समय। मते एठी घारी दिए विजन समय, मते एठी घारी दिए परिचित मुह, आसीबाकु थिला मते एमिति थानकु, लागु नाही किछि भल, आखि जाहा तोଳି धरे दृश्य, मन कथा मन तळे असजड़ा रही जाए, केही जणे नुहे एठी आपणार लोक। ओठरे मु दांत चिपी चाहुछि शून्यकु, पापुली रे लुह पोछि देखुछि निजकु, निज ठारे दिसी जाए चित्र जेते हजिला दिनर, श्रुति रे ध्वनित हुए अतिक्रांत स्वर। सतरे मु नाही आजी अतीतर भूगोल सीमारे, सतरे मु नाही आजी मोईप्सित मनीष भितरे, दिसेनी सुंदर मते आकाश ईश्वर, मधुमय लागे नाही ए सारा जगत, किबा एठी चिरंतन स्नेह माया अपेक्षा ना प्राप्ति।
ପାଇବା ଓ ହରାଇବା, ହଜିଗଲେ ଦୁଃଖ ଧରି ପଛକୁ ଚାହିଁବା ସବୁ ତ ନଶ୍ୱର। ଆଉ ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନୂତନ ସକାଳ, ନୂଆ ଦିନ ଉଣା କରେ ଆୟୁଷଟେ ଜୀବନ କାଳରୁ। ଆମେ ସବୁ ପାଖ ହେଉ ମୃତ୍ୟୁର ବାହୁକୁ, ଏଣେ କିନ୍ତୁ ଆମଠାରେ ଆଉ ଥରେ ଶକ୍ତ ହୁଏ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ। କେତେଥର ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ବ୍ୟବଧାନ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର। ଯାହା କିଛି ଘଟିଗଲା, ଘଟିବାକୁ ଅଛି ଯାହା ନିତ୍ୟ ଘଟେ ଯେମିତି ପ୍ରକାର, ସବୁଥିକୁ ଏଥର ମୁଁ ହେବି ନିର୍ବିକାର। ଚୁପଚାପ ମୁଁ ଦେଖିବି ଦେହର ଚମଡ଼ା ତଳେ କେମିତି ପୁରୁଣା ହୁଏ ଅସ୍ଥି ଓ କଙ୍କାଳ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଘଣ୍ଟା ଯେବେ ନିସ୍ପନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଛାତିର କାନ୍ଥରେ କିଳା ହେବ ହୃଦୟର ସାହାଣ ଫାଟକ। ସେତେବେଳେ କିଏ ସେ ନିଜର ମୋର, କିଏ ମୋର ପର? ମୁଁ ପରା ମୁଁ ନୁହେଁ, କିଏ ସେ ମୁଁ ନିଜେ। କେତେଥର ଜନ୍ମ ନେଲି, ଆଉ କେତେ ଜନ୍ମ ହେବ, ମୋକ୍ଷ ଅବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ନିଜ ଇତିହାସ ମୋର ନିଜକୁ ରହସ୍ୟ, ନିଜ ପିଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖା ଓ ଅଦେଖା ମୁଁ ମୋରି ପାଖରେ, ମୋ ଭିତରେ କେଉଁଠି ସେ ମନ। ଦିଶେ ନାହିଁ ମନଟିଏ, ଦିଶେ ନାହିଁ ମନସ୍ଥ ପୁରୁଷ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକୁଟିଆ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଛାଟିଆ ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁରେ। ଏକୁଟିଆ ମାନେ କ'ଣ ଏକାକୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ବାହାରକୁ ଏକା ଥାଇ ଭିତରେ ମୋ ପୁରିଯାଏ କାହା ନିଜ ପଣ। ଦେହ ମୋର ହୋଇପାରେ ଓଦା କାଠ ଜୁଇର ଜାଳରେ, ମନ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ଅବା ଧୂଆଁଧାରଟିଏ। ଲେଖାଟିଏ ଲେଖିଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ କାଗଜର, ଲେଖା ହୁଏ ଅଭିଲେଖ ଆଉ କେଉଁ ହୃଦୟର। ଦେହଟିଏ ହୁତାସନ ଆୟୁଷ ହାତରେ, ସ୍ନେହ ମୋର ଦେହହୀନ କାହାର ଛାଇରେ। ଛାଇ ମୋର ପରିଚିତ ସମୟ ନିର୍ଜନ, ମନ ତଳେ ମନଟିଏ ଚିରନ୍ତନ ମନ, ମନ ତଳେ ମନଟିଏ ଚିରନ୍ତନ ମନ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁରପଡ଼ା ପରିଡ଼ା, ରାଉରକେଲା। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପରିବାର ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଆଜିର ଏହି ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପରିବାରକୁ ତଥା ତାର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତାରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଭଲ ପାଇବା। ସବିତା ଆପା ନିଜେ ଗୋଟେ କବିତାର କଳକଳ ସ୍ରୋତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦର ଥାଏ ଆବେଗ ଛଡ଼ ଛଡ଼। ଆଜି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ 20-25 ବର୍ଷ ତଳୁ ଜାଣିଛି ଆମ ରାଉରକେଲାର କବିତା ଆସର ମାନଙ୍କରେ। ତାଙ୍କର କବିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦନା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଏବେ ରାଉରକେଲା ଛାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଲେ ସେଟା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟଟି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରାଉରକେଲାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପାଙ୍କର କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ପାଇଲି, ଅଙ୍ଗୁର ଗୋଟେ କବିତା ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଁ ପଠେଇବ, ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ସିଏ ଏଇଠି ରାଉରକେଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କବିତାଟିଏ ମୋତେ ସ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମଥା ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ସେଇ ଆବେଗ ଛଳ ଛଳ ଭାବ ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦେହ। କେହି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ରାସ୍ତାକଡ଼ ହରେକ ମାଲ ପରି କପଡ଼ା ବାସନ ଦରରେ ଗୁଲାବିକାଳୀଙ୍କ ପସରାରେ ମିଳିବ ଦେହ। କେହି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ରାସ୍ତାକଡ଼ ହରେକ ମାଲ ପରି କପଡ଼ା ବାସନ ଦରରେ ଗୁଲାବିକାଳୀଙ୍କ ପସରାରେ ମିଳିବ ଦେହ। ତା ପୁଣି ମାଟି କି ଝୋଟିର ନୁହଁ, ମାଂସର। ଦେବୀ କି ଦାନବୀ ନୁହଁ, ମାନବୀର। ସେଥିରେ ପୁଣି ତାରକସି କାମ ପରି ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିବ ପ୍ରେମ। ଆଖିରେ, ଅଧରରେ, ଚିବୁକରେ, ସ୍ତନରେ, ନାଭିରେ, ଉରୁରେ ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ସଜା ହେଇଥିବ ତଳକୁ ତଳ। ଗୋଟାଏ ଧୁଆରେ ଲୁଗା ରଙ୍ଗ ଧୋଇଗଲା ପରି ସବୁ ପାଳ ଦିଶିବ। ଗୋଟାଏ ଧୁଆରେ ଲୁଗା ରଙ୍ଗ ଧୋଇଗଲା ପରି ସବୁ ପାଳ ଦିଶିବ। ମାଟି ଛାଟି ରଙ୍ଗ ମାଖିଥିବା ମୁହଁ। ଦେବୀଗଣା ତୁଠର ଆବର୍ଜନା ପରି ଗନ୍ଧଉଥିବ ବାଟ, ଘାଟ ଓ ଗୃହ। ଶୁଣ,
ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ୱିଥ୍ କେୟାର ଲେଖାଥିବା ପ୍ରତିଟି ଦେହକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅ ନେଇ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ହୋର୍ଡିଂ ବୋର୍ଡରେ। ଶୁଣ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ୱିଥ୍ କେୟାର ଲେଖାଥିବା ପ୍ରତିଟି ଦେହକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅ ନେଇ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ହୋର୍ଡିଂ ବୋର୍ଡରେ, ସରକାରୀ ଅଫିସର ରଙ୍ଗଛଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ପାଚେରୀରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନର ଶୋକେସ୍ରେ, ସିନେମା ହଲ୍ରେ, କନଭର୍ଟରେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ବି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନର ଶୋକେସ୍ରେ, ସିନେମା ହଲ୍ରେ, କନଭର୍ଟରେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ବି। ଥୋଇଦିଅ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କରି ମ୍ୟୁଜିୟମର କାଚ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ, ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥରେ, ଗୁମ୍ଫାରେ, ଗମ୍ବୁଜରେ। ସଭିଙ୍କ ଆଢୁଆଳରେ ପହଁରେଇଆଣ ଆଖି, ସଭିଙ୍କ ଆଢୁଆଳରେ ପହଁରେଇଆଣ ଆଖି, ଉଲ୍ଲସି ଯାଅ ଏକାନ୍ତରେ ଦେହମଗ୍ନା। ଏଣେ ଶତଦେହର ସହସ୍ର ଜଳା ଦେଇ କେମିତି ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ଅନାତ୍ମୀୟତାର ଗଳିତ ମାଂସ ଦେଖ। ଏଣେ ଶତଦେହର ସହସ୍ର ଜଳା ଦେଇ କେମିତି ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ଅନାତ୍ମୀୟତାର ଗଳିତ ମାଂସ ଦେଖ। ପଚା ଫୁଲରୁ ତିଆରି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପରି ତଥାପି ବାସୁଛି ମହମହ, ପଚା ଫୁଲରୁ ତିଆରି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପରି ତଥାପି ବାସୁଛି ମହମହ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ସ୍ମୃତି ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଏହି ଡିଜିଟାଲ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ପ୍ରଣାମ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାର୍ଯ୍ୟା। ଭାର୍ଯ୍ୟା। ଭାତହାଣ୍ଡି ଫୁଟୁଥାଏ, ଭାତହାଣ୍ଡି ଫୁଟୁଥାଏ, ସେ ଫୁଟୁଥାଏ। ଭାତହାଣ୍ଡି ଫୁଟୁଥାଏ, ସେ ଫୁଟୁଥାଏ। ତଳେ ନିଆଁ ଉପରେ ପାଣି, ତଳେ ତାତି ଉପରେ ଜୀବନ। ଭାତହାଣ୍ଡି ଫୁଟୁଥାଏ, ସେ ଫୁଟୁଥାଏ। ତଳେ ନିଆଁ ଉପରେ ପାଣି, ତଳେ ତାତି ଉପରେ ଜୀବନ। ତା କାନିରେ ପାଞ୍ଚ ମନ, 25 ପ୍ରକୃତି, ଚାବିଲେନ୍ଥା ପରି ଋଣରୁ ଝୁଣରୁ ଝୁଣରୁ। ତା କାନିରେ ପାଞ୍ଚ ମନ, 25 ପ୍ରକୃତି, ଚାବିଲେନ୍ଥା ପରି ଋଣରୁ ଝୁଣରୁ ଝୁଣରୁ। ତା ଅଳିରେ କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ, ତା ଅଳିନ୍ଦରେ କାହାର ସ୍ମୃତି, ତା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କାହାର ମୁଦ୍ରିକା, ତା ଅଙ୍ଗୀକାରରେ କାହାର ବିକାଶ। ତା ଗହବା କେଶରେ କାହାର ଶ୍ରାବଣ, ତା ଗହବା କେଶରେ କାହାର ଶ୍ରାବଣ, ତା ପାଉଁଜିରେ କାହା ଫଗୁଣ। ସେ ନାଚେ, ସେ ନାଚେ ଛମ୍ ଛମ୍ ଛମ୍, ସେ ଗାଏ, ସେ ଗାଏ ଜୀବନକୁ ଗୀତ କରି କରି। ସେ ନାଚେ, ସେ ଗାଏ, ସେ ହାଣ୍ଡି ଧୁଏ, ହୋମ ପାଇଁ ଘିଅ ମାରେ, ସେ ହଳକୁ ପାଣି ନିଏ। ସେ ହାଟ କରେ, ହଟ କରେ, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ହସ ବିକେ। ହଜ୍ ଯାଉଥିବା ମିଣିପ ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ ସଜାଡ଼େ, ହଜାରି ଗଳିରେ କେବେ କେବେ ହାଜିରା ପକାଏ। ସେ କାମ କରେ, ସେ କାମ କରେ, କାମ ସରୁ ନଥାଏ, ରାତି ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ କାମ କରେ, କାମ କରେ, କାମ ସରୁ ନଥାଏ, ରାତି ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଆଖିପତା ଲାଗିଯାଏ, ନିଦରେ ମେଘ ଆସେ, ରାତି ସାରା ସଖୀ ନାଚ, ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ପାଣି କାଚ, ଝଲମଲ ଜହ୍ନରାତି, ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ଗପ ଗୀତି। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ସ୍ନାୟୁ ଆଉ ସ୍ମୃତି ସାରା ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରେମ ବାସୁଥାଏ। ସେ କାମ କରେ, କାମ ସରୁ ନଥାଏ, ରାତି ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଆଖିପତା ଲାଗିଯାଏ, ନିଦରେ ମେଘ ଆସେ, ରାତି ସାରା ସଖୀ ନାଚ, ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ପାଣି କାଚ, ଝଲମଲ ଜହ୍ନରାତି, ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ଗପ ଗୀତି। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ସ୍ନାୟୁ ଆଉ ସ୍ମୃତି ସାରା ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରେମ ବାସୁଥାଏ। ଭାତହାଣ୍ଡି ଫୁଟୁଥାଏ, ଭାତହାଣ୍ଡି ଫୁଟୁଥାଏ, ସେ ଫୁଟୁଥାଏ। ସେ ଖଟେ, ସେ ଫୁଟେ, ସେ ଫାଟେ, ସେ ଫିଟେ। ସେ ଖଟେ, ସେ ଫୁଟେ, ସେ ଫାଟେ, ସେ ଫିଟେ। କାହା ପାଇଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଉଥାଏ। ସେ ବଦଳେଇ ଦେଉଥାଏ ସାଂଜ୍ଞା, ପରିଚୟ ପତ୍ର, ବଦଳାଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ବଦଳାଏ ଲୁହ, ବଦଳାଏ ଘର, ବଦଳାଏ ଗୋତ୍ର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରେମ ବଦଳାଏ। କାହା ପାଇଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ
କାହା ପାଇଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଉଥାଏ। ସେ ବଦଳେଇ ଦେଉଥାଏ ସାଂଜ୍ଞା ପରିଚୟ ପତ୍ର, ବଦଳାଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ବଦଳାଏ ଲୁହ, ବଦଳାଏ ଘର, ବଦଳାଏ ଗୋତ୍ର, ବଦଳାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରେମ ବଦଳାଏ। ସେ ପାଲଟି ଯାଉଥାଏ କାହା ପାଇଁ ଯଶ, କାହା ପାଇଁ ଶୋଷ, କାହା ପାଇଁ ହସ, କାହା ପାଇଁ ଲାସ୍ୟ। ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଫୁଟୁଥାଏ, ସେ ଫୁଟୁଥାଏ। ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଫୁଟୁଥାଏ, ସେ ଫୁଟୁଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସତ୍ୟ ମଝିରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କ ମଝିରେ। କେତେବେଳେ ଆକାଶଟେ ପରିସ୍ଥିର, କେତେବେଳେ ପୃଥିବୀଟେ ପରି ଖିରିଖିରି ହୋଇ ଘୁରୁଥାଏ। ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଫୁଟୁଥାଏ, ସେ ଫୁଟୁଥାଏ। ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଫୁଟୁଥାଏ, ସେ ଫୁଟୁଥାଏ। ତଳେ ନିଆଁ, ଉପରେ ପାଣି, ତଳେ ତାତି, ଉପରେ ଜୀବନ। ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଫୁଟୁଥାଏ, ସେ ଫୁଟୁଥାଏ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସ୍ମୃତି ସନ୍ତନା ପରିବାରକୁ। ଆଜି ବିମର୍ଶ ବେଳାରେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ତା ଆମେ ଜାଣେ। ତଥାପି ଆମେ ମଣିଷ, ଜୀବନର ପ୍ରଭାବରେ ଭାସିଯିବା ଆମର ଧର୍ମ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ବିଷାଦ, ଏଇ ଭୟ, ଆତଙ୍କର ଏଇ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷାଦର 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ମୃତି ସନ୍ଦନାର ସମ୍ପାଦିକା ଯେମିତି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୋର କବିତା ନୀରବତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ହେ ପୃଥିବୀ, ତୁମେ କ'ଣ କେବେ ଭୋଗିଥିଲ ଏତେ ନୀରବତା? ହେ ପୃଥିବୀ, ତୁମେ କ'ଣ କେବେ ଭୋଗିଥିଲ ଏତେ ନୀରବତା? ସବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚଳ, ସବୁ ଯେ ସ୍ତବ୍ଧ, ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି କେଉଁ ଅଦେଖା ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣ। ସେ କରୁଛି ରାଜୁତି। ରାସ୍ତାରେ, ଗଳିରେ, ସହରେ, ମଫସଲେ, ମହାନଗରୀରେ, ଦେଶରେ, ବିଶ୍ୱରେ। ଛପିଯା ଛପିଯା ସଖୀ। କିଳିକିଳା ରାଗରେ ଧାଇଁ ଆସୁଛି କିଏ? ସବୁ ବନ୍ଦ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ପଢ଼ା ବନ୍ଦ, କାରଖାନା ବନ୍ଦ, ଅଫିସ ବନ୍ଦ, ବସ୍ ବନ୍ଦ, ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ, ବ୍ୟୋମଯାନ ବନ୍ଦ। କାହା ସହିତ ନାହିଁ କାହାର ସମ୍ପର୍କ। ସବୁକିଛି ଏଠି ଖାଲି ନିରବିତ, ଭୟାକ୍ତ, ଆତଙ୍କିତ। ଏ ନୀରବତା ଭିତରେ ବି ଶୁଭେ କୋଇଲିର ଗାନ। କିଏ ବା ଶୁଣିବ ତାକୁ ଏ ବିଷଣ୍ଣ ବେଳାରେ? ଫଗୁଣ ଦିଅଇ ତାର ମଧୁର ପରଶ। ଗଛରେ, ପତ୍ରରେ, ଫୁଲରେ, ଫଳରେ ଶୁଣାଯାଏ ନଈର ସଙ୍ଗୀତ। ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତାଳ ଲହରୀ ଧାଏ। ବହୁଦୂର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ହିମାଳୟ ଶ୍ରେଣୀ। ଆକାଶ ଆହୁରି ନୀଳ। ଗଛମାନେ ହସି ହସି, ଗଛମାନେ ହସ ହସ। ହେ ପୃଥିବୀ, କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏ ନୀରବତା? ଏତେ ନିସ୍ତବ୍ଧତା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ସେ ପୁଣି ଭୟର, ଆତଙ୍କର ଆବରଣ ତଳେ। ହେ ପୃଥିବୀ, କେତେ ବିଶ୍ରାମ ତୁମର ଦରକାର କି? ଉଠ, କ୍ଷମା କର ଏ ମଣିଷ ଜାତି। ଏତେ ନିସ୍ତବ୍ଧତା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ସେ ପୁଣି ଭୟର, ଆତଙ୍କର ଆବରଣ ତଳେ। ହେ ପୃଥିବୀ, କେତେ ବିଶ୍ରାମ ତୁମର ଦରକାର କି? ଉଠ, କ୍ଷମା କର ଏ ମଣିଷ ଜାତି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ନମସ୍କାର। ମୁଁ କରୋନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗପଟିଏ କହିବି। କରୋନା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଲକଡାଉନ୍, ବଜାରଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ, ସବୁଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ, ନିର୍ଜନତା। ଦିନ 10ଟା ବାଜିଲା ବେଳକୁ ଦ୍ୱିପହର ପରି ଲାଗୁଛି। ରାମାୟଣ ଦେଖି ସାରି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଦାଣ୍ଡ ପାଖ ଗିଳିଟା ଚାବି ପକେଇବାକୁ ଗଲି। ଦେଖିଲି ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକଟିଏ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡା ଖୁଣ୍ଟକୁ ଆଉଜି ବସିଛି। ମତେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଉଠି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ନମସ୍କାର କଲା। ମୁଁ ଡରି ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଏ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ସିଏ ଯାହା କହିଲା ତାର ସାରାଂଶ ହେଲା, ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆଟିଏ, ଗାଁରୁ ଏଠିକୁ ଆସିଛି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଗାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବୁଢ଼ୀ ମାଟିଏ ରୁହନ୍ତି। ଏଠାରୁ ତା ଗାଁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଲକଡାଉନ୍ ହେବାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା ସାଥୀ ଲୋକମାନେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯାହା ପଇସା ସେ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ଗାଁକୁ ପଠାଇଦେଲା। ତାର ଆଉ ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ଆଉ 2 ଦିନ କାମ ସାରି ମାଲିକଠାରୁ ବାକି ପଇସା ନେଇ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହି ସମୟରେ ଲକଡାଉନର ସମୟସୀମା ବଢ଼ିଗଲା, ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ପାଖରେ ତାର କିଛି ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ନାହିଁ। ସେ ଚାଳିଆ ହୋଟେଲରେ ଖାଇ ପିଇ ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେ ରଖିଥିବା ପଇସାରେ କେଇଦିନ ହେଲା ଖାଲି ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ପାଉରୁଟି ଖାଉଛି। ଆଉ ତାର ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପାଉନି।
ବହୁ ଭରସାରେ ସେ ଆସିଛି। ବାସି ତୋରାଣୀ ମନ୍ଦେ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ମା, ମୁଁ ଟିକେ ଢୋକେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିବୁଣି। ମୁଁ ବଳକା ଭାତ କେବେ ବି ରଖିନି। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ବା କରିପାରିବି? ଘରେ ଥିବା ଚୁଡ଼ା ଚିନି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଆଉ କହିଲି ତୁମେ ଟିକେ ଡେରି କରି ଆସ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ସତକୁ ସତ ମୁଁ ସେଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଭାତ ଡାଲମା ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଆସିବାରୁ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ପକେଇ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଡାଲମା ସହ ତାକୁ ଆଚାର ଟିକେ ଦେଇଥିଲି। ପରିତୃପ୍ତିରେ ସେ ଖାଇଥିଲା। ତାର ପରିତୃପ୍ତି ମୁହଁକୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ କରୋନା ଦାଉରୁ କେବେ ପୃଥିବୀକି ରକ୍ଷା କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦାମୋଦର ଦାସ। ସାର୍ବଦେଶିକ ରୋଗ କରୋନାର ଆତଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗୃହବନ୍ଦୀରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର ସମ୍ପାଦିକା ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁ। ଆଜି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସୁନ୍ଦର ମିଛଟିଏ। ସୁନ୍ଦର ମିଛଟିଏ ମୋ ମା କହିଦିଏ, ତୁ ଆଜି ଖାଇଦେ, କାଲି ଜହ୍ନମାମୁଁଟା ତୋ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେବି। ସୁନ୍ଦର ମିଛଟିଏ ମୋ ମା କହିଦିଏ, ତୁ ଆଜି ଖାଇଦେ, କାଲି ଜହ୍ନମାମୁଁଟା ତୋ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେବି। ସୁନ୍ଦର ମିଛଟିଏ ମୋ ମା କହେ, ମୋ ପେଟରେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଅଥବା ମୁଁ ଆଗ ଖାଇଦେଇଛି, ତୁ ଏତକ ଖାଇଦେ। ସୁନ୍ଦର ମିଛଟିକୁ ମୋ ମା କହେ, ଆଜି ଅମୁକ ବାର, ମୁଁ ଖାଲି ତୋରାଣି ପିଇବାର ବାରି, ଭାତ ଖାଇବା ନାହିଁ ଦରକାର। ସୁନ୍ଦର ମିଛ ଫରୁଆକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ମା ମୋ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ କହେ, ଆଜି ଏ ଯାଉ ଟିକେ ଖାଲି ଖାଇଦେ, ଦେଖିବୁ ନନ୍ଦଲାଲ ପରି କାଲି ତୋର କେଶ ବଢିଯିବ। ସୁନ୍ଦର ମିଛଟିଏ ମୋ ମା କହେ, ଉତାପ ପୁତାପ ମୋ ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଧୋ ବାଇଆ ଗୀତ ତୁ ଶୁଣ, ମୋ ଜ୍ୱର ସକାଳୁ ଛାଡିଯିବ। ସୁନ୍ଦର ମିଛଟିଏ ମା କହେ, ତୋ ବାପା ଦୂତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରୁ ଫେରୁ ଡେରି ହେବ। ସୁନ୍ଦର ମିଛଟିଏ ମା କହେ, ବାପା ତୋର ଫେରିବା ଡେରି ହେଲେ କିଛି ଯାଇ ଆସ ନାହିଁ, ମୁଁ ପରା ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ମିଛଟିଏ କହି ମା ଚାଲିଗଲା। ସୁନ୍ଦର ମିଛଟିଏ କହି ମା ଚାଲିଗଲା। ତୋ ବାପା ଆସିବା ଉଛର ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ସୁନ୍ଦର ମିଛଟାକୁ ମୁଁ 20 ବର୍ଷରେ ବୁଝିଗଲି, କାହିଁକି ମା ମିଛଟାକୁ ଗଣ୍ଠିଧାନ କରିଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ମିଛଟାକୁ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ବୁଝିଗଲି, କାହିଁକି ମା ମିଛଟାକୁ ଗଣ୍ଠିଧାନ କରିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ମିଛ ନଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ମିଛ ନଥିଲା, ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଆଶାର ଝଲକ। ସେଇ ସୁନ୍ଦର ମିଛ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ମା, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ମିଛ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ମା। ସତ୍ୟର ମଞ୍ଜିଟା ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ମିଛ ବୃକ୍ଷରୁ। ମୋ ପାଇଁ ସୁଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ସାରିଲେଣି, ମୋ ପାଇଁ ସୁଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ସାରିଲେଣି। ଦୁଃଖର ବରଫ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଆପେ ଆପେ ତରଳି ଯିବ। ତୁ ଖାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିବା ଦରକାର ମା, ତୁ ଖାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିବା ଦରକାର, ତୁ ଖାଲି ଫେରିବା ଦରକାର। ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତନାର ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଓ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି କରୋନାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଗୃହବନ୍ଦୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଲେଣି। ଏ ଦୁନିଆଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିସାରିଲେଣି। କ'ଣ କରିବା, ବିଧିର ବିଧାନ ଯାହା, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରି ଟିକେ ମନର ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଁ ଶ୍ରୁତି ସାନ୍ତନା ତାର ଅଶେଷ ତାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସବିତାପାଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ପ୍ରଣାମ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମା ଆଉ ଗାଁ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମା ଆଉ ଗାଁ। ମା ଆଉ ଗାଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲାଗଇ କେଡ଼େ ନିଜର, ଆପଣାର ଭାବ ଭରପୁର ଏଠି, ଆପଣାର ଭାବ ଭରପୁର ଏଠି, ସଭିଏଁ ସତେ କି ପର,
ସଭିଏଁ ସତେ କି ପର। ତାପାଣି ପବନ ଭୁଲିତ ନୁହଇ, ତାପାଣି ପବନ ଭୁଲିତ ନୁହଇ, ସ୍ୱର୍ଗାଦପି गरिଅସି। ମା ମୋର ପରା ମେଘର ଆଳୟ, ସେଥିପାଇଁ ମହିଅଛି। ମା ଆମ ପରା ମେଘର ଆଳୟ, ସେଥିପାଇଁ ମହିଅଛି। ମୋ ମା ହାତ ସରୁ ଅରୁଆ ଭାତକୁ ମୁଗ ଡାଲମାର ସ୍ୱାଦ। ମୋ ମା ହାତ ସରୁ ଅରୁଆ ଭାତକୁ ମୁଗ ଡାଲମାର ସ୍ୱାଦ। ମାଛ ମାଂସ ତାର ସରି ହେବ ନାହିଁ, ମନେ ପଡ଼ି ଲାଗେ ଖେଦ। ମୋ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡ ଚତରା ନାଳ, ମୋ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡେ ଚତରା ନାଳ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ନେତ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ନେତ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ମଥା ନଇଁଯାଏ, କରେ ସଦା ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ, କରେ ସଦା ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ। ମା ହାତ ରନ୍ଧା ପିଠାଠାରୁ କାଞ୍ଜି, ମା ହାତ ରନ୍ଧା ପିଠାଠାରୁ କାଞ୍ଜି, ଲାଗଇ ଅମୃତ ତୁଲ। କିଲେଖି ବନିବି କେମିତି ଲାଗଇ, କିଲେଖି ବନିବି କେମିତି ଲାଗଇ, କିଏ ହେବ ତାର ତୁଲ, କିଏ ହେବ ତାର ତୁଲ। ଗାଁଠୁ ସହର ବୁଲିଲି ଅନେକ, ଗାଁଠୁ ସହର ବୁଲିଲି ଅନେକ, ହେଲେ ତା ଅନନ୍ୟ ରୂପ। ଗାଁଠୁ ସହର ବୁଲିଲି ଅନେକ, ହେଲେ ତା ଅନନ୍ୟ ରୂପ। ତା ମାଟି ଚନ୍ଦନ, ତା ମାଟି ଚନ୍ଦନ, ପବନ ଜୀବନ, ପାଣି ତାର ଗଙ୍ଗା ସମ। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଘର ଚାଳରେ ଛପର, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଘର ଚାଳରେ ଛପର, ଦିଶଇ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର। ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଦାଣ୍ଡ ଶୋଭା ପାଏ, ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଦାଣ୍ଡ ଶୋଭା ପାଏ, ସୁଲୁ ସୁଲୁ ବା ତାର, ସୁଲୁ ସୁଲୁ ବା ତାର। କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଛି ତାହାରି ଦାଣ୍ଡରେ, କେତେ ମୁଁ ଖେଳିଛି ତାହାରି ଦାଣ୍ଡରେ। ବୋହୁ ଚୋରି ଡୁଡୁ ଖେଳ, ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ମୁଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ, ପିଲାଦିନ ସାଥୀ ମେଳ। ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ମୁଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ, ପିଲାଦିନ ସାଥୀ ଖେଳ। ମା ଆଉ ମାଟି, ମା ଆଉ ମାଟି ଏକକୁ ଆରେକ, ସହିବାରେ ହିମାଳୟ। ମା ଆଉ ମାଟି ଏକକୁ ଆରେକ, ସହିବାରେ ହିମାଳୟ। ଆସୁ ପଛେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା କେବେ, ସନ୍ତାନରେ ତାର ଲୟ, ସନ୍ତାନରେ ତାର ଲୟ। ସାତ ଜନ୍ମ ପରା ଜନ୍ମିଲେ ତା କୋଳେ, ସାତ ଜନ୍ମ ପରା ଜନ୍ମିଲେ ତା କୋଳେ, ସୁଝି ପାରିବିନି ଋଣ। ସାତ ଜନ୍ମ ପରା ଜନ୍ମିଲେ ତା କୋଳେ, ସୁଝି ପାରିବିନି ଋଣ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ମୁଖେ ଫୁଟାଇଲେ ହସ, କରିବା ଋଣ ଭରଣ, କରିବା ଋଣ ଭରଣ। ମାଟି ଆଉ ମା ଏମିତିକା ଚିଜ, ଅନୁଭବୀଟିଏ ଜାଣେ। ମାଟି ଆଉ ମା ଏମିତିକା ଚିଜ, ଅନୁଭବୀଟିଏ ଜାଣେ। ମନ ହୁଏ ଖାଲି ଲେଖୁଥାନ୍ତି ବସି, ମାଠୁ ଗାଁର କୋଣେ, ମାଠୁ ଗାଁର କୋଣେ। ଯେଉଁ ମାଟି ପରେ ଜନମ ମୋହର, ଯେଉଁ ମାଟି ପରେ ଜନମ ମୋହର, ମା ଗର୍ଭୁ ନେଲି ଜନ୍ମ, ମା ଗର୍ଭୁ ନେଲି ଜନ୍ମ। ସେଇ ମୋ ଧରିତ୍ରୀ ମା गरिଅସି, ସେଇ ମୋ ଧରିତ୍ରୀ ମା गरिଅସି। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନମନ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନମନ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନମନ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ତାଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ ମହାନ୍ତି। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କବିତା। ନିଶି ନିରିଜନେ ଚୁପି ଚୁପି ଆସି ମୋ ନିଦ ଚୋରାଇ ନିଏ, ଚମକି ପଚାରେ ଯେବେ କିଏ ତୁମେ, ତା ନାଁ କବିତା କହେ। ମୋହିତ ସେ କରେ ମୋ କାନ କୁହରେ ତୋଳି ମଧୁ ମୁରୁଛନା, ଶବଦ କାନନେ ହଜିଯାଏ ସେଇ, ଖୋଜି ହୁଏ ବାଟ ବଣା। ମଧମନି ରକ୍ତ ସାଗରେ ସେଇ ତ ଅଧୀରେ ପହଁରୁଥାଏ, ନିଶି ନିରିଜନେ ଚୁପି ଚୁପି ଆସି ମୋ ନିଦ ଚୋରାଇ ନିଏ। ଜହ୍ନ ଯୋଛନାରେ ଘନ ତମସାରେ, ଅରୁଣିମା ଗୋଧୂଳିରେ, ନିର୍ଝରିଣୀ ନାଦେ କାକଳି ନିନାଦେ, ନିହାରିକା କୁହେଳିରେ। ବସନ୍ତ ବୈଶାଖ ଧାରା ଶ୍ରାବଣରେ, ସକଳ ଠାବରେ ସିଏ, ନିଶି ନିରିଜନେ ଚୁପି ଚୁପି ଆସି ମୋ ନିଦ ଚୋରାଇ ନିଏ। ଲୁହର ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ଦେଇ ସେ ତ ସୁଖର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ, ବିପ୍ଳବର ବହ୍ନି ଜଳାଇ ଦିଏ ସେ ମାଟି ମା ମମତାରେ। ଭଲ ପାଇବାର ମୋହନ ମନ୍ତରେ ମୋହିତ କରେ ତ ସିଏ, ନିଶି ନିରିଜନେ ଚୁପି ଚୁପି ଆସି ମୋ ନିଦ ଚୋରାଇ ନିଏ, ଚମକି ପଚାରେ ଯେବେ କିଏ ତୁମେ, ତା ନାଁ କବିତା କହେ। ନମସ୍କାର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମା। ମା ଲୋ ତତେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ତୁ ମୋ ଅକ୍ଷରଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଶବ୍ଦକୋଷ ଅଭିଧାନରେ ଶେଷ। ମା ଲୋ ତତେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ତୁ ମୋ ଅକ୍ଷରଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଶବ୍ଦକୋଷ ଅଭିଧାନରେ ଶେଷ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ସମାଜ ଥିଲୁ, ତତେ ନେଇ ମୁଁ ଥିଲି, ତୋ କୋଳରୁ ମୁଁ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ତୁ ଶିକ୍ଷକ ତ, କେତେବେଳେ ମୋଚି, ନହେଲେ ଚାଷୀ, ତୋ ପାଖରେ ଥାଏ ସବୁ ପଦବୀ। ତୁ ତୋ ପିଲା ପାଇଁ କାଳିକ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ହେଉ,
ମୋ ପାଇଁ ତୁ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଲାଗୁ ନାକ କାନ୍ଦୁରି। ତୋ ମୁହଁରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖେ, ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଖରା ତ କେତେବେଳେ ଛାଇ। ମୋ ଖୁସିର ତୁ ଥିଲୁ ଯାଦୁକର, ତୁ ମୋ ହାତର ନାରୀ ଚିପି କହିଦେଉଥିଲୁ ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରକୋପ। ହେଲେ ତୋ ପଣତ କାନି ତଳେ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ତତେ ଦେଉଥାଏ ରାଗ ଆନନ୍ଦ। ସବୁବେଳେ କହୁ ତୁ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇନୁ, ମୁଁ କାଳେ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମାତୃତ୍ୱର ପରିଚୟରେ। ତତେ ମୁଁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, ଅକ୍ଷରର ଅ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଛାର ମଣିଷଟେ, ମୋର ତୋ ବିନା କ'ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି? ତୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ମୁଁ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପରିଚିତ। ମା ଲୋ ମା, ତତେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ତୁ ମୋ ଅକ୍ଷରଠୁ ଆରମ୍ଭ ଶବ୍ଦକୋଷ ଅଭିଧାନରେ ଶେଷ। ମା ଲୋ। ନମସ୍କାର। ହରି ଓମ୍। ଆଜିର ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛି କରୋନା ଭୟାବହରେ, ସେତିବେଳେ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ତରଫରୁ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବକୁ ମୋତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତାରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ତଳସ୍ତରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନମାନସ ଆଗରେ ସେମାନେ ପ୍ରସାର କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ମାନବ ଧର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମାଜର ନିଚ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ତାହା କ'ଣ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆହ୍ୱାନ ଆଜି ଯେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସେହି ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଏହି ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଯେ ସମାଜର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଗ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟର କଥା ତାହାକୁ ଏ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବହୁତ ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ବା ଲେଖନ୍ତି ତାହା ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତା ମାନବ ଧର୍ମ ହେଇନଥାଏ। ଯଦି ଆଜି ଜଣେ ଲୋକ ଦାଦନ ଯାଉଛି, ସେ ଶ୍ରମିକ, ତାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ସେ ଚାହେଁ କହିବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି। ଜଣେ ଖଟିଖିଆ ଜନତା ତା ମନ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଦୁଃଖ ସେଟାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଯାହା ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେ ବୋଧ ହୁଏ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ମାନସିକତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେ ସାହିତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଏ ବିଶେଷ ସମୟ ଆସିଛି ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ, ମାନବ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ଭାବରେ ତାର ସେଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ସେଥିରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସାହିତ୍ୟକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ଏହି ସମାଜର ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ସେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେମିତି ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମାଜ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବ ଯେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ଏହି ସମାଜ ପାଇଁ। ସାହିତ୍ୟଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକୁ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ମୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରି ସାହିତ୍ୟ ଆକାରରେ କିପରି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆଣିବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସାହିତ୍ୟିକର ଭୂମିକା କେବଳ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟିକ ଭୂମିକା ଏ ଦେଶ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। प्रणाम। योग्यश्री सामल, सह संपादिका स्मृति सांत्वना। कोरोनार कराल छाया नीरवी जाइछि पृथ्वी। मानव समाज संकुचित करि देइछि तार सामाजिकता को, कईच भली सांकुड़ी जाइछि निज भितरे। अदृश्य आतंकरे आतंकित और उदास, सेई उदासीनतारु
କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସବୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। ଗୃହବନ୍ଦୀ ଜୀବନରେ ଶବ୍ଦର କଲ୍ଲୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ଆଜିର କବିତା ଆସରର ସଭାନେତ୍ରୀ ସବିତାରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କର ଏ ଉଦ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି, ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଆସରକୁ ବେଦ ପାଠରେ ମନ୍ତ୍ରାୟିତ କରିଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରାଧାମୋହନ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ପେଶାରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନିଶାରେ ସାହିତ୍ୟିକ। ଚିକିତ୍ସା କରି ରୋଗୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲା ପରି ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ସତର୍କତା, ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଆମେ ପାଇଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ। ଏ ପରିଣତ ବୟସ ଓ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଅମର ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ଦୁଇଟି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣୁଗଳ୍ପ ଆମକୁ ଭେଟି ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ତାଙ୍କୁ ଆମର ସଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପୁରସ୍କୃତା ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷିୟାନ କବି ବନଜ ଦେବୀ। କାଳରାତ୍ରି କବିତାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ମହାମାରୀର ଭୟାବହ ବିଭୀଷିକାକୁ ଦର୍ଶାଇ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବାର ଆଶାରେ ସେ ଆଶାବାଦୀ। କବିଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ହେଲେ ରାଉରକେଲାର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ସମ୍ଭାବନାରେ ଝଲମଲ ହେଉଥିବା କବି ଅଙ୍ଗୁରବାଳା ପରିଡ଼ା। ତାଙ୍କ କବିତା ଦେହରେ ପଚା ଫୁଲରୁ ତିଆରି ପରଫ୍ୟୁମ୍ର ବାସ୍ନା ପରି ନାରୀ ଭିତରର ମହିମାମୟୀ ନାରୀତ୍ୱକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କବିତାର ପ୍ରତିଟି ଛତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନାର ବୌଦ୍ଧିକତା ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଙ୍ଗୁରବାଳା, ତୁମର ଚମତ୍କାର କବିତା ଓ କବି ପ୍ରତିଭାକୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କବି ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ତାଙ୍କ କବିତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଂସାର ଡଙ୍ଗାକୁ ବାଇ ନେଉଥିବା ନାଉରୀର ସଫଳ ରୂପକଳ୍ପ। ନାରୀ ଜୀବନର କୁହା ଅକୁହା, ଦେଖା ଅଦେଖା ଚିତ୍ରପଟର ଆଲେଖ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। କବିତା ବିଜନ ବେଳାରେ କବି ଡକ୍ଟର ସୁଷମା ମିଶ୍ର ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଶ୍ରୀରାଧାର ସେହି ପଂକ୍ତିକୁ, ଏ ଶରୀର ମୋର ନୁହେଁ ମୋର ସବୁ ଆଶା ହତାଶାର। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ମନତଳ ମନର ଚିରନ୍ତନ ନିସଙ୍ଗତାକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କବିଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କବିତା ଆମକୁ ଭେଟି ଦେଇଥିବାରୁ। କଟକର ଅନ୍ୟତମ କବି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତା ନୀରବତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ରେ ନୀରବି ଯାଉଥିବା ପୃଥିବୀର ନିସ୍ତବତାକୁ ଖୁବ୍ କମନୀୟ ଢଙ୍ଗରେ କମନୀୟ ଶୈଳୀରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କବି ଅନିମା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କବିତା ମା ଓ ଗାଁରେ ମାର ମହନୀୟତା ସହ ଗାଁର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିରାଜିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେ ମନ ଓ ହୃଦୟରେ। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଜପୁରର କବି ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କ କବିତା ସୁନ୍ଦର ମିଛଟିଏ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ମାର ଧୋବାୟା ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଲୋରିକୁ। ମିଛ ଭିତରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୁଏ ମନ ଓ ଦେହ। କବିଙ୍କ ରସସିକ୍ତ ରଚନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତା ଶୀର୍ଷକରେ ଶବ୍ଦର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳିଥିବା ବର୍ଷିୟାନ କବୟିତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଣାମ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତା ମାରେ ସାରା ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ନିଜର ଲାଗୁଥିବା ସେହି ମମତାମୟୀ ମାର ରୂପକୁ ଶବ୍ଦ ଝଙ୍କାର ତୋଳିଛନ୍ତି କବି ଅଳକା ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗାଳ୍ପିକା ଆଶାରାଣୀ ପଣ୍ଡା କରୋନା ଗଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ଦରଦୀ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ତାହା ଖୁବ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମାଲୋଚକ ବାବାଜୀ ଚରଣ ରାଉତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସମାଜର ତଳସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନବତାର କଥା ଏବଂ ଲେଖନୀ ଧରିଥିବା ସମସ୍ତ ଲେଖକ କୂଳଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିତ୍ରକୁ ତୋଳି ଧରିବାକୁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ଏହି ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦଉଛି ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଏହି ଡିଜିଟାଲ କବିତା ଆସରକୁ ଶବ୍ଦମୟ କରିଥିବା
ଏଇ କବି ଲେଖକ ଏବଂ ଶବ୍ଦର କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ।